फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है तमारा बधाईनो अपना न्यू वीडियो। उम्मीद करूँ छूं तमे बधाई मजामां जशो ने तमारा बधाईनी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अमे पण बधाई मजामां ज छीए। तो आज આપણે હોમ ટૂરનો વિડીયો દેવાનો છે। મારો હોમ ટૂર આજ તમને પણ કરાવી દઉં। તો ચાલો મારા ભાઈ લઈને હું આપણે એન્ટર થાય છે ત્યાર ભેગું જ આપણું હોલ આવે છે મસ્ત। તો હોલમાં તો આપણે જે સોફા ને પડ્યા છે મશીન કુલર સોફા ને ઈ જ છે બધું ફ્રીજ ને। तो हवे आपणे जाई छी किचन में। किचन में आपणे एंटर थाय छे त्यारे ज आपणो गैस ने सामे आवी जाय छे। चालो तमने पण बताडું। तो गैस ने बधुं सामे ज छे ने अहींया आपणो पाणीनो नळ छे अने आ आपणा कायमी माटेना मसाला ने ईज ग्लास ने खांड ने ईज होय बधुं अने आपणे कायमी माटेना चोखा लोट ने ई बधुं छे डबरामां। तो किचन तो तमे घणी वार जोयुं ज हशे अने आपणा मसाला छे बधाय कठोळ मसाला जी होय ई ज ने आमां पण आपणा थोडुं घणुं रासन जी होय ई पड्युं छे ने अहींया छोकरीओना रमकड़ा पड्या छे ने कायमी माटे जो आपणे जमवा बेसी त्यारे पाथरी ई पड्युं छे ने आ फातिया माटे पाथरुं छुं। बाकी आ हुं क्यांय पाथरती नथी। आ बस कायमी माटे छुं ने आ तो अपने मिक्सचर ने एवुं ज छे ने आपणे लोबान ने अगरबत्ती ने एवुं ई अने आ थम छे ने फातिया माटेना छे। फातियामां ज यूज करूं छुं पछी यूज नथी करती हूँ। तो चालो हवे तमने मारुं बेडरूम बतावुं। किचन में हवे आपणे जाय आपणा बेडरूम में। ત્યાં આવે છે આપણું બેડરૂમ। બેડરૂમ में આપણું સાવ સાદું ને સિમ્પલ જ છે। અહીંયા આપણું બેડ છે ને ત્યાં આપણું કબાટ ને છે। कबाट माटे छे ने मैं खानो राख्यो छे। जो आपणे भविष्यमां कोक दी कबाट आपणे बनावशुं। अत्यारे तो मारो जे जूनो कबाट हतो ने ई ज पड्यो छे अहींया। तो हवे आपणे भविष्यमां कोक दी खानो बनावी लेशुं। अहींया टीवी ने ई छे ने आ पलंग पर जे कायमी माटेना ओढवा माटे धाबरी ने ई छे ने आ धाबरी छे ने मारी सानवीनी छे। सानवी नानकड़ी हती त्यारे सानवीनी हती पछी રીમસા नानकड़ी हती त्यारे રીમસાની हती अने आ आपणे कायमी माटेनो गादलो जे आपणे पाथरीने सोई छे। अमने पलंग उपर नथी कोईने मजा आवती। तो चालो तमने मारो होम टूरनो विडियो केवो लाग्यो जरूरथी मने कमेंटमां कहेजो अने हाँ चेनल उपर नवा होय तो जरूरथी सब्सक्राइब करी लेजो। अने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहनो लाख लाख शुक्र के मने आवा सरस अल्लाह पाके मकान बनाववा माटे अल्लाह पाके दीधुं बधुंय। तो पहला तो हूँ छे ने एक ज रूम में रहती हती। तो ए रूम में अत्यारे थोड़ुं घणुं आपणे जो कायमी माटेनी जारी छे छोकरीओना रमकड़ा एवुं बधुं पड्युं छे। थोड़ा घणा बार आपणे थाम यूज करता होय थामे पण हुं अंदर ज मूकी दઉં છું। तो ए बधुं एमनेम पड्युं छे। अत्यारे वरसाद पाणीनुं एमनेम रही गयुं छे। तो ए पण आपणे 2-3 दिवसमां ए पण सरखुं राखवानुं छे। हमणां तो मने ठीक जेवुं रहेतुं नथी एना हिसाबे। तो एनुं पण हुं तमने कोक विडियो बताड़ीश। तो तमे पण मने कमेंटमां कहेजो के तमने मारुं होम टूर केवुं लाग्युं। तो चालो हवे आगळ ब्लॉगमां कन्टिन्यू मळीए। तो चालो फ्रेंड्स अत्यारे तमे आगळ होम टूरनो विडियो तो तमे जोई ज लीधो छे। तो आपणे छे ने कमेंट आवी हती એટલે होम टूर कराव्युं આજે તમને। અને અત્યારે આવી ગયા છે પાર્સલ। આપણે જોઈ લીધા છે ખોલીને સાનવી અને રીમસાના મેં કપડાં ઓર્ડર કર્યા હતા મીશોમાંથી। આપણે છે ને 12મી શરીફ આપે છે ને તો એમાં આપણે એને પહેરાવવા છે। તો રીમસાને છે ને થોડુંક શર્ટમાં એમ ઢીલું થાય છે। બાકી માપ તો મેં એનું બરોબર જ મંગાવ્યું હતું પણ રીમસાની બોડી એ નથી ને હાઈટે નથી। બાકી એને 5-6 વર્ષનું જ માપ મંગાવ્યું હતું ને। નીચે કેપરી છે કેપરી પણ સરસ છે ને કાપડ એટલું મસ્ત છે। મને એમ થયું કે ઓલું ઢીલું કાપડ ના આવે કયું કાપડ કહેવાય તો મને ખબર નથી પણ આવે છે કેપરીમાં એક એની છે ને સિલાઈ તરત જ નીકળી જાય છે। પણ સારું હાલો એ કાપડ તો નથી બીજું આવ્યું। આની છે ને સિલાઈ નથી નીકળતી। આવા 2-3 કેપરી હતા સાનવીની। तो बे बेनोना सेम ज छे। सानवीने बरोबर थया। રીમસાને एक शर्ट छे ने थोड़ुंक एक एम लूज जेवुं थाय छे। तो मैं कीधुं चालो आपणे कालकना हजी काल ज एक दिवस बाकी छे तो काल आपणे एने फिटिंग करावी लेशुं। बाकी बे बेनोना सेम ज छे। आमां छे ने 3 कलर हता। एक पिंक हतो ने एक स्काय ब्लू। हाँ स्काय ब्लू हतुं ने एक आ मरून हतुं। तो मैं कीधुं स्काय ब्लू ने पिंक ने एवा तो छोकराओ घणा પહેરતા હોય
અને સાનવીને વધારે પિંક જ કપડાં હોય છે. સાનવીને રીમસાને બેના સેમ જ હોય છે, એટલે એના છે ને વધારે પિંક જ કપડાં હોય છે. તો મેં આજ ફેરે ન્યૂ કલર મંગાવ્યું. ન્યૂ કલર આજ ફેરે આપણે ટ્રાય કરી. મેં કીધું તો કલર પણ મસ્ત લાગે છે. તો ચાલો આપણે હવે આને કાલ સિલાઈ માટે દઈ આવશું, કેમ કે રીમસાને છે ને થોડુંક એક લૂઝ થાય છે. તો કોમેન્ટમાં કહેજો કેવા છે. ગમે છે ને રીમસા? અને આ ટેડી બિયર બહુ જ ગમે છે. ને સાનવીને આ ટેડી બિયર છે ને પિંક છે, ને રીમસાને છે ને સાવ લાઇટ લાઇટ એવી રીતે દૂધિયા જેવું છે, સ્કાય બ્લુ જેવું. ચાલો અત્યારે બધા જમી લીધું છે ને રીમસાને હમણાં નીંદર આવતી હતી થોડીક વાર પહેલાં, અને હવે નથી આવતું હતું. હવે એટલી વારમાં નીંદર પણ રીમસાને ઉડી ગઈ છે. તો ચાલો હજી કાલનો દિવસ બાકી છે ઈદમાં, આપણે દઈ આવશું કપડાં. અને સાનવીને તો બરોબર જ થયા, મેં એને પહેરાવીને જોઈ લીધા. હું તો એમનો માપ બરોબર જ છે રીમસાનો, પણ એની છે ને બોડી પણ નથી ને એની હાઇટ પણ નથી. એના હિસાબે છે ને કપડાં એને 1-2 વર્ષ નાનકડા જ આપણે એને જોઈએ છીએ, કેમ કે રીમસાને અત્યારે 6ઠું વર્ષ હાલે છે ને આપણે એને 4 વર્ષના કપડાં એને અત્યારે થાય છે. મારો શુકલિયો છે કોઠીથી. તો ચાલો કપડાં બધા રાખી દઈએ આપણે. ફ્રેન્ડ્સ, તો કાલ સાંજના પછી આપણે અત્યારે રોંઢાના 4:30 થયા છે. તો બસ અત્યારે આપણે મળીએ છીએ, કેમ કે સવારનું છે ને કાંઈ શૂટ નથી થયું, કેમ કે છે ને મારે થોડા ઘણા ઘરના કામકાજ હતા. એક લાઇટ નથી રહેતી ને, તો મને છે ને મારી બીપીની તકલીફ છે. બીપી મારી ઘડી લો થઈ જાય છે. તો લાઇટ ના હોય ને તો મારાથી તો રહેવાય જ નહીં. તો બસ અત્યારે પણ લાઇટ નથી ને ઘરનું થોડું કામ આલે છે ને. કાલ આપણે છે 12મી શરીફ, ઈદે મિલાદુન નબી, તો બસ એની થોડી ઘણી તૈયારી કરવી છે. એમ તો બધાય કાલ વાં જ કરશે ઈદ, પણ તોય ઘરે ફાત્યોને એવું કરવાનું છે મારે. હું ઘરે રહીશ ને હનીફને બધાય જશે, હું અમારા કાકી સાસુના ઘરે. તો છોકરીઓ પણ કહે છે મમ્મી અમે પણ ઘરે જ રહીશું, ને જુલુસ તો હશે તો એ પણ કાલ સવારે જશે. તો ચાલો બપોર પછી આપણે નાહી ધોઈને ફ્રેશ થઈ જાય પછી કાલની થોડી ઘણી તૈયારી છે એ કરી લઈ, કેમ કે છોકરીઓના તો કપડાં કાલે જ મંગાવી લીધા છે ને. આપણે તો એમ કે મારા કાકી સાસુની પહેલી ઈદ છે, તો આપણે તો કાંઈ નગર તો છોકરીઓને મહેંદીને કરી દેવી હતી, પણ મને ઠીક નથી. અને એમ તો બચાવનું હાલે, પણ આજ ફેર મને ઠીક નથી ને તો છોકરીઓને પણ મહેંદી કાંઈ કરી નથી દીધું. તો ચાલો હવે જોયું જાય છે. અત્યારે તો કામ થવા આવ્યા છે ને થોડાક કપડાં છે બસ એ જ રાખવાના છે. તો અત્યારે બસ ફ્રેશ થઈને આપણે કાલની તૈયારી થોડી ઘણી કરવા માંડી. તો ચાલો આગળ બ્લોગમાં મળીએ આપણે. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આપણે ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ ને મેં છે ને કાલ આપણે ફાત્યોને દેવરાવાનો છે ઈદ છે ને હિસાબે, તો થોડુંક લસણ પણ અત્યારે વધારે જ ફોલી લીધું, કેમ કે પછી કાલ છે ને બિરયાનીનો વિચાર છે, પછી ઇન્શાલ્લાહ તબિયત ઉપર આધાર. તો અત્યારે લાઇટ પણ વહી ગઈ છે ને મેં લસણ ફોલી લીધું. તો અત્યારે છે ને સવાર માટે થોડોક જો લસણ ફોલાઈ ગયું છે ને નાસ્તા માટે થોડીક પૂરીને કરીને રાખી દઉં ને, તો છે ને સવારે મને વધારે થોડીક ઠીક નથી હોતું, બેસાતું નથી. તો અત્યારે જ પૂરી કરીને રાખી દઈશ. રસોડામાં સાવ બંધાવું છે મારે, આને અત્યારે નથી ઉપડવું. તો બસ હવે અત્યારે તો બસ લાઇટ આવે ને એટલે પૂરી કરી નાખું. તો ચાલો હવે થોડી આપણે તૈયારી કરી લઈ. તો જો પૂરી કરવા બેસીશ ને તો પછી આપણે મળીએ. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, કાલે ઈદ છે ને તો આપણે છે ને ગુલાબજાંબુ બનાવવા છે. તો બસ એ જ કરવા અત્યારે કિચનમાં આવી ગઈ છું. રસોઈ હજી બાકી છે. તો પહેલાં આપણે જાંબુને કરી લઈ. હજી થોડીક આપણે પૂરીને કરવાની છે બાકી. તો ચાલો હવે આપણે પહેલાં જાંબુ કરી લઈએ પછી આપણે મળીએ. ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા જાંબુ થઈ ગયા છે ને હજી થોડા ઘણા તરાઈ છે, થોડાક થઈ ગયા છે. કપડાં થોડાક જાંબુ થઈ ગયા છે ને હજી થોડાક થાય છે. હવે વિયારું પાણી કરીને પછી પૂરીનું કરું. તો ચાલો હવે આજનો વ્લોગ આપણે અહીંયા એન્ડ કરી નાખશું. તો મળીએ કાલે ઇન્શાલ્લાહ બીજા નવા વ્લોગની સાથે. ત્યાં લગીને બધાને અલ્લાહ હાફિઝ.